So we are discussing BCG matrix. So we'll continue from that. So there are four quadrants. So four types of products we are trying to find out. Uh, uh, Ball. স্যার একটা স্যার আননোন পার্সন ঢুকে গেছে আমাদের মধ্যে স্যার এমআই দিয়ে নাম স্যার কি নাম? স্যার এমআই এস ড্যাশ দিয়ে খালিফা লেখা আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি। আচ্ছা so 1 minute. Okay. So there are four types of products: dogs, question mark, or problem child. Hi, Shubham Kumar Misra. Shubham Kumar Misra, tell me. 1 minute. Bolo Shubham Kumar Misra. Do you want to tell me anything? Shubham Kumar Misra, you have raised your hand. Sir, can't hear, sir. Please repeat. What? Why? Sir, the thing you have told, sir. Can't hear due to network connection, sir. Okay. Yeah, I'm repeating. I have not started yet in this session. Okay. Shubham Kumar Misra. Your network connection is not probably not working properly. Yes, so I'm starting. So we are discussing about BCG matrix in our first session. That is BCG matrix. Here we can divide our products into four categories, four types of products we can segregate. Start products, which is where the investment is high, market growth rate is high, and the cash generation is high also. Then cash cow products, where market growth rate is low, your investment is not so high, but your cash generation is high. Then comes question mark products, where your market growth rate is high, but still your product is not doing, not able to doing well in the market. So that is question mark product. Another is dog product, where the market growth rate is low, as well as your revenue generation for by that product is also low. So market share is also low. That is dog product. So let us find it out. What is dog products? If we see more detail, the usual market advice here is to aim to remove any dogs from your product portfolio, as they are a drain on resources. যদি আমরা নর্মাল মার্কেট অ্যাডভাইস ভাবি, তো নর্মাল মার্কেট অ্যাডভাইসে আমরা এটা পাবো
যে এই ডগ প্রোডাক্টস গুলোকে উই শুড রিমুভ ইট ফ্রম আওয়ার প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও। And next is so for example of dog products, you can see for example of dog products, like in automotive sector, when a car line ends, there is still a need for spare parts. Suppose a particular model, that model has been discontinued by the organization, by the company, but still that organization have to supply its spare parts, as because that models are there in the market, so there is a minimum demand of spare parts. But the problem is that as the model has been discontinued and some advanced model has come, but still as that organization has to uh, produce those spare parts for the older models, so it's basically wastage of resources, drainage of money. So that is a dog, that those things are dog products. We can think of. Okay, next is question mark products. What are the question mark products? As the name suggests, it is not known if they will become a star or drop into the dog quadrant. Question mark product we are not sure about it. আমরা বুঝতে পারছি না, মানে যখন একটা অর্গানাইজেশন বুঝতে পারছে না, it cannot understand that whether that product will do well in future, like a star product, when it will evolve as a star product in future, or whether it will go and drop into the dog product section. So that is basically question mark product. যখন organization is confused about that product, organizations are not so sure about that product, that মানে whether that product will do well in future. এটা হতেই পারে যে the product will do well in future, আবার এটা হতেও পারে that product will go into much lower section like dog product. Okay, so the challenge is that a lot of investment may be required to get a return. এই প্রোডাক্টটার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, এই ধরনের প্রোডাক্টকে অর্গানাইজেশনের পোর্টফোলিওতে রাখার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে lots of investment need to done. For example, there are some examples like Rovio, creators of the very successful Angry Bird game, has developed many other games you may not have heard of. Okay, যে অ্যাংরি বার্ড গেমের যে অর্গানাইজেশন, তাদের আরো গেমস ছিল যেটা হয়তো আমরা জানি না, বাট অ্যাংরি বার্ড হ্যাজ গট আ পপুলারিটি. So computer games companies often develop hundreds of games before gaining one successful game. যারা কম্পিউটার গেম বানায়, তাদের একটা সাকসেসফুল গেমের আগে হয়তো অনেক গেম থাকে যেগুলো হয়তো অনেকে জানেই না, তো সেগুলো মার্কেটে ভালো পারফর্ম করেনি, বাট একটা প্রোডাক্ট সেটা মার্কেটে ভালো পারফর্ম করে গেছে. So it is not always easy to spot the future star, and this can result in potentially wastage of funds. Okay, so কোন প্রোডাক্টটা in future will do excellently well, we cannot say right now. Okay, এবং সেটা করতে গিয়ে যেটা হয়, অর্গানাইজেশনস গুলোর অনেক ওয়েস্টেজ অফ মানি হয়, ওয়েস্টেজ অফ ফান্ডস হয়. তো সেটাই কোয়েশ্চেন মার্ক প্রোডাক্টস, যেটা we are not sure about that whether that product will do well in future or not. That is question mark product. Next is star product. Which is star product? Basically, you can see can be the market leader, though require ongoing investment to sustain. They generate more ROI, that is return on investment, how much you are investing and how much return you are getting, that is return on investment, than the other product categories. Okay, that is star products. So those products which can be market leader, require ongoing investment, বেশ কিছু ইনভেস্টমেন্ট দরকার মার্কেটে থাকার জন্য, জেনারেট মোর ROI, অনেক বেশি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সে জেনারেট করে দেন আদার প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি, সেগুলো স্টার প্রোডাক্ট। যে অনেক বেশি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আসছে, যা তুমি ইনভেস্ট করছো তার থেকে রিটার্ন বেশি আসছে, সো অবভিয়াসলি ইটস আ স্টার প্রোডাক্ট ফর দ্য অর্গানাইজেশন। কোনো অর্গানাইজেশনই চাইবে না যে ওই প্রোডাক্টটাকে ডিসকন্টিনিউ করতে, সো দ্যাট ইজ স্টার প্রোডাক্টস। What is cash cow products? The simple rule here is that
milk these products as much as possible without killing the cow. এই প্রোডাক্ট গুলোকে চালিয়ে যাও, প্রোডাক্ট গুলোকে না ডিসকন্টিনিউ করে। Milk these products as much as possible without killing the cow. That's the philosophy behind it. So often mature, well established products, the company Procter and Gamble, suppose, which manufactures Pampers, nappies for the children, for the kids actually, or to Lynx deodorant, some deodorant has often been described as cash cow company. Procter and Gamble এর যে Pampers, nappies by Lynx deodorant, এটা অনেক সময় ক্যাশ কাউ কোম্পানি হিসেবে ট্রিট করা হতো এই প্রোডাক্টগুলো, বিকজ it was the star product. Okay, so this is about the 4 types of products যার উপর বেস করে আমরা BCG ম্যাট্রিক্স ডিজাইন করি এবং করে আমরা আমাদের বিজনেস স্ট্র্যাটেজিকে ডিসাইড করার চেষ্টা করি. So this is again we have shown it in some chart like question marks. এখানে গ্রাফটা উল্টো ভাবে আছে, দেখো তলায় আছে মার্কেট শেয়ার যেটা লো থেকে হাইয়ের দিকে যাচ্ছে, আর উপরে আর বাঁ দিকে আছে মার্কেট গ্রোথ যেটাও লো থেকে হাইয়ের দিকে যাচ্ছে. তো তুমি দেখো you see that when the market growth is high but market share is low, market growth যেখানে হাই but market share is low, সেখানে আমরা পাচ্ছি কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট যার মার্কেট গ্রোথ হাই, মার্কেট গ্রোথ কিন্তু খুব ভালো, মার্কেট খুব ভালো, but your product is not able to do well, your market share is low, that is low market share and high market growth, that are question mark product. So don't know what to do with opportunities, decide whether to increase investment or not, so that is question mark product. Then suppose with low market share and low market growth, these are dogs product, যেখানে মার্কেট শেয়ারটাও লো, মার্কেট গ্রোথও লো, সেটা ডগ প্রোডাক্ট. সো লো মার্কেট শেয়ার অ্যান্ড লো মার্কেট গ্রোথ. মেগা আই এম কামিং. উইক ইন মার্কেট, ডিফিকাল্ট টু মেক প্রফিট. হ্যাঁ মেগা বল. স্যার অঙ্কিতা পাল লেফট হয়ে গেছে, জয়েন করতে পারছে না। হ্যাঁ আসতে বল. কুন্দন সিংটা আবার কে? কুন্দন সিং কেউ আছে তোদের? মেঘা? জানা. হ্যাঁ বল. স্যার দেবব্রত বিশ্বাস আলফা বা বিটা কোনো ক্লাসেরই নয়। কুন্দন সিং না? না স্যার, দেবব্রত বিশ্বাস। দেবব্রত বিশ্বাস. আর কুন্দন সিং কেউ আছে? কুন্দন সিং ওয়েট করছে. হ্যাঁ স্যার, কুন্দন সিং ক্লাসে আলফা স্যার। ওকে. Okay. So dog products. So dog product are those products যেখানে low market share, low market growth. Those are dog products. বিশেষ কিছু করার নেই এই ধরনের প্রোডাক্টকে নিয়ে, সেটাই ওখানে বক্তব্য আর কি, যে বিশেষ কিছু করার নেই. There is nothing much to do regarding these products. It is there in the market. It is there in the product portfolio line, product line of organization. So it is, let it be there like that. And then a star product, coming to the star product, you see star product when the market growth is high as well as market share is high, we are saying it's a star product যেখানে market growth খুব বেশি এবং এই প্রোডাক্টের market share খুব বেশি. So this is star product. Okay, now here it is high market share and high market growth. Market share খুব বেশি, market growth খুব বেশি, এটা star product. That means these products are doing well, great opportunities for these products. So this is star products. Then cash cows. What is cash cows? Cash cows are you see high market share
and low market growth. Cash cows are high market share, যেখানে মার্কেট শেয়ার খুব বেশি, এবং লো মার্কেট গ্রোথ, যেখানে মার্কেট গ্রোথও ইউ সি খুব লো, মার্কেট গ্রোথটা লো, মার্কেট গ্রোথ যেখানে লো বাট মার্কেট শেয়ার খুব বেশি, সেটা ক্যাশ কাউ। সেটা হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেটিং। এই প্রোডাক্টগুলো কি করছে? অর্গানাইজেশনের জন্য রেভিনিউ জেনারেট করছে, খুব ইজিলি রেভিনিউ জেনারেট করছে। সেই জন্য এটা হচ্ছে তোমার ক্যাশ কাউ প্রোডাক্ট। ওকে, এটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ প্রোডাক্ট, রাইট? এরা সব থাকে কোথায়? এতক্ষণ পরে পরে জয়েন করে কেন? So these are the basic thing. So now let us see একটু ডিটেলসে আমরা দেখি। সো ক্যাশ কাউজ আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখি। আমরা এখানে প্রথমে যে এক্সাম্পলটা দেখেছি এটা নেসলে যে অর্গানাইজেশন, নেসলে যে কোম্পানি আছে, সেই নেসলে কোম্পানির বিসিজি ম্যাট্রিক্স যদি আমরা দেখি, তাহলে সেই নেসলে কোম্পানির বিসিজি ম্যাট্রিক্সে আমরা কি কি পাচ্ছি। তো নেসলে কোম্পানির বিসিজি ম্যাট্রিক্স, সেখানে ক্যাশ কাউকে, নেসলে কোম্পানির বিসিজি ম্যাট্রিক্সে ক্যাশ কাউ আমরা বলতে পারি নেসলেস ম্যাগি নুডলস। ইউ নো, ম্যাগি নুডলস আর very high market share, but much not investment is needed, because you know there is nothing much in that product, but market share is very high. So that is Nestle's Maggi noodle. আমরা এটাকে ক্যাশ কাউ বলতে পারি। বাপ্পা বেরা, হ্যাঁ হ্যালো, বল। বাপ্পা বেরা, হাত তুলে বসে আছিস, বল বাবা। স্যার হ্যাঁ বুঝেছি, এসেছিস। গুড মর্নিং। আচ্ছা, সো নেসলের যে ক্যাশ কাউ প্রোডাক্ট, ক্যাশ কাউ প্রোডাক্টে আমরা যেটা পাচ্ছি, যে নেসলের ম্যাগি নুডলস, দ্যাট ইজ ক্যাশ কাউ। নেক্সট স্টার্স প্রোডাক্ট, নেসলের মিনারেল ওয়াটার, নেসকাফি, এগুলো স্টার প্রোডাক্ট। কেন এগুলো স্টার প্রোডাক্ট? ইউ সি, স্টার প্রোডাক্ট আমরা কাদের বলেছিলাম? the products or business units that have a high market share in high growth industry, they are star products. So mineral water industry, high market growth, mineral water এর market growth খুব ভালো। কফি মার্কেট গ্রোথ ইজ ভেরি গুড, এবং সেখানে এই নেসলের যে মিনারেল ওয়াটার বা নেসলের যে নেসক্যাফি যে আছে, এটার মার্কেট শেয়ারও খুব হাই। দ্যাটস ওয়াই দিস প্রোডাক্টস আর স্টার প্রোডাক্টস। ওকে, নেক্সট ইজ কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট। কোন প্রোডাক্টটা আমরা মার্কেট গ্রোথ খুব ভালো, কিন্তু প্রোডাক্টটা আমাদের মার্কেট শেয়ার খুব কম, সো কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট। তো কিরকম? নেসলেস মিল্ক প্রোডাক্টস অ্যান্ড নিউট্রিশন or Nestle chocolate and confectionaries, এই যে প্রোডাক্টগুলো নেসলের চকলেটস, নেসলে, বিকজ আমরা জানি যে আমাদের ইন্ডিয়াতে ক্যাডবেরিজ যে চকলেটস, সেটা বেশি চলে অনেক নেসলের থেকে, বাট নেসলে হ্যাজ দেয়ার চকলেট অ্যান্ড অল দ্যাট। বাট সুতরাং এই চকলেট যে মার্কেট গ্রোথ কিন্তু খুব ভালো, বাট তাতে নেসলের মার্কেট শেয়ার খুব লো, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ইন কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট। দেন ডগস প্রোডাক্ট, dogs product like Nestle's Milo. আমি জানি না whether you have heard about this Milo. আমাদের সময় আমি নাম শুনেছিলাম Nestle's Milo. It's basically we like a Bonvita and all that, Cadbury's Bonvita and all that. That was Nestle's Milo. Now it was launched as chocolate and malt powder for milk and water. However, the product failed to create any significant impact on the business and is placed in the dog quadrant of BCG matrix of Nestle. So Nestle Milo, it has not able to do much well in the organization, in the market, but still it is there because there is not much investment and একটা minimum market share হয়তো তার আছে, সেজন্য organization সেটাকে রেখে দিয়েছে। So that is Nestle's Milo. Okay, so this is about the Nestle's BCG matrix. এরকম ভাবে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের BCG matrix তোমরা ভাবতে পারো।
অ্যাজ অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট। প্রত্যেকে একটা করে অর্গানাইজেশন ভেবে তার বিসিটি ম্যাট্রিক্স বানাতেই পারো। তো এটা গেল নেসলে। ছবিতে এটা সেটাই দেখানো হয়েছে, তুমি দেখো, যদি ছবিটা দেখো মোটামুটি জাস্ট তোমাকে দেখানোর জন্য ছবিটা, যে নেসলের মার্কেট শেয়ারে হাই মার্কেট, নিচে দেখো দুটো দুটো কোয়াড্রেন্ট আছে, দুটো 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 অ্যাক্সিস আছে। একটা হচ্ছে মার্কেট শেয়ার রেট, তার রিলেটিভ পজিশন, একটা হচ্ছে বিজনেস গ্রোথ রেট। তো ছবি দিয়ে আর কি দেখানো হয়েছে। যে প্রোডাক্টগুলোর নাম বললাম, দেখো মাইলো যেটা, ওটা ডগ কোয়াড্রেন্টে আছে। ডগ কোয়াড্রেন্ট মানে যেখানে তোমার লো বিজনেস গ্রোথ রেট আর হাই মার্কেট শেয়ার, সেটা ডগ কোয়াড্রেন্টে আছে। এরকম ভাবে দেখানো হয়েছে ছবি দিয়ে। এটা গেল নেসলের ওপর। আমি আরো একটা দুটো দেখাই। আরেকটা হচ্ছে কর্পোরেট বিসিটি ম্যাট্রিক্স অফ টাটা গ্রুপ। দিস ইজ টাটা গ্রুপ। যদিও এখানে টাটা মোটরসকে ইনভলভ করা নেই, আই হোপ তখন টাটা মোটরকে না করেছে, ইনভলভ করেছে, টাটা মোটরকে ইনভলভ করা আছে, বাট টাটা মোটরকে এখানে দেখানো হয়েছে ডগ কোয়াড্রেন্টে। বাট এখান থেকে তুমি বুঝতে পারবে, দেখো এইটা যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেওয়া হয়েছে এখানে, এখানে দেখো কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট দেওয়া আছে, টাটা কমিউনিকেশন, টাটা টেলি সার্ভিসেস, টাটা ইলেকট্রনিক্স। ইট ক্যান বি ওকে। এখনো টাটা কমিউনিকেশন ইন কোশ্চেন, বিকজ টাটা কমিউনিকেশন এখন আর মার্কেটে খুব বেশি অপারেট করে না। স্টার প্রোডাক্ট আছে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ইট ইজ স্টিল স্টার প্রোডাক্ট। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ইজ ডুইং এক্সট্রিমলি ওয়েল, ইট ইজ স্টিল স্টার প্রোডাক্ট। তার সঙ্গে তাজ গ্রুপস আছে, হোটেল চেন, ইট ইজ অলসো অবভিয়াসলি স্টার প্রোডাক্ট। ক্যাশ কাউ প্রোডাক্টে আছে টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস লাইক টি, সল্ট, টাটা কেমিক্যালস, টাইটান। এখানে টাটা মোটরস দেওয়া আছে, ক্যাশ কাউ, টাটা পাওয়ার, দেন ইট ইজ ফাইন। আর তুমি দেখো ডগ যে কোয়াড্রেন্ট, সেই ডগ কোয়াড্রেন্টে দেখো টাটা রিয়েল এস্টেট, টাটা এআইজি, টাটা এআইজি মানে লাইফ ইন্স্যুরেন্স, হাউজিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স যেটা, টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড লাইট ভেহিকেল সেগমেন্ট। এইখানে অ্যাট দিস পয়েন্ট এই যে টাটা মোটর প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড লাইট ভেহিকেল সেগমেন্ট, এইটা কিন্তু এখন আর ডগ প্রোডাক্ট নেই। এটা কিন্তু এখন আর ডগ প্রোডাক্ট নেই। এখন ইট ক্যান বি ইজিলি গো টু দি স্টার প্রোডাক্ট অর ইন দ্য ক্যাশ কাউ সেকশন। একটা সময় ছিল যখন টাটা মোটরসের যে প্যাসেঞ্জার এবং লাইট ভেহিকেল সেগমেন্ট ছিল, মানে যেটা মানে নর্মাল হাউস হোল্ড ডোমেস্টিক পারপাসের যে গাড়িগুলো, ছোট গাড়িগুলো, সেগুলো কিন্তু তখন টাটা মোটরসের অত ভালো মার্কেট শেয়ার ছিল না। বাট রাইট নাও, from last 2-3 years, 4 years, after acquiring Jaguar and all that by Tata Motor, Tata has immensely improved this section, and now it has a very high market share, Tata Motor, this passenger and light vehicle segment. So that's why I can say that this particular business unit, this dog section থেকে এটা কিন্তু very easily ক্যাশ কাউ অথবা স্টার প্রোডাক্টে যেতে পারে। এবং এটা একটা এক্সাম্পল যে কারণে টাটা মোটর কিন্তু দেখো তুমি ভেবে যে এই যে ডগ সেকশনের যে প্রোডাক্টগুলো আছে, আমরা বললাম যে দিস প্রোডাক্টস অর্গানাইজেশনস কিপ দিস প্রোডাক্টস, ওরা কিন্তু ওই প্রোডাক্টগুলোকে রেখে দিচ্ছে, অর্গানাইজেশন ডিসকন্টিনিউ করছে না। তো টাটা মোটরও তাই করেছিল, এই প্রোডাক্টগুলোকে রেখে দিয়েছিল। টাটা মোটর কিন্তু প্যাসেঞ্জার সেগমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসেনি বিজনেস থেকে, যে না আমি এই বিজনেস স্টপ করে দিলাম, করেনি, রেখে দিয়েছিল। আজকে এতদিন পর, একটা সময় পর, নাও টাটা মোটর ইজ গেইনিং its advantage. Okay, so it can be a study, it can be a very good study. আরো স্টাডি করতে পারো এটা, যে টাটা মোটর এই যে প্যাসেঞ্জার এবং লাইট ভেহিকেল সেগমেন্ট, তার যে এই জার্নিটা, how it has evolved right now, where it is in very high market growth, high market share right now. Tata Motor have this particular section. Tata Motoরের কিন্তু হেভি ভেহিকেল সেকশন বরাবরই ভালো ছিল, যেটা ওই তোমার ক্যাশ কাউতে এখানে দেখানো আছে, টাটা মোটরস বা টাটা পাওয়ারও আছে। যাই হোক, টাটা পাওয়ার মানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করে ওরা। সো টাটা মোটরস যে হেভি ভেহিকেল সেগমেন্ট, সেটা কিন্তু ক্যাশ কাউ ছিলই, তা নিয়ে কোনো ডাউট নেই। কিন্তু টাটা মোটরের যে লাইট ভেহিকেল সেগমেন্ট যেটা ছিল, সেটা নিয়ে ডাউট ছিল, সেটা ডগ সেকশনে ছিল। সো নাও ইট হ্যাজ ইভলভড। তো এটা নিয়ে তুমি স্টাডি করতেই পারো। অ্যাজ এ ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্ট ইউ শুড স্টাডি দিস কাইন্ড অফ থিংস। সো এটা নিয়ে তুমি স্টাডি করতেই পারো যে হাউ ইট হ্যাজ ইভলভড, Tata Motor light vehicle segment, how it has evolved from right now. I mean, right now where it is, it's very interesting study. It will be. So এটা Tata Motor এর উপর, বা Tata Group এর উপর rather, Tata Group এর উপর। Then আমি আরেকটা দেখাই লাস্ট, সেটা হচ্ছে
relative market share of Maruti, because Maruti আমি এই কারণে দেখিয়েছি because it's very common organization to us. Anybody can relate with this organization. So this is on Maruti. Again, relative market share and again business growth rate. Now, cash cows, where the business growth rate is low, but your market is doing your product is doing well, that is high relative market share. So তার আন্ডারে যে মডেলগুলো পড়তে পারে জেনারেলি, যদিও তার মধ্যে তুমি বলবে যে অনেক মডেল এখন অবসোলেট হয়ে গেছে, অনেক মডেল এখন নেই, বাট এটা অনেক আগেকার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স, দ্যাটস ওয়াই এখানে সেইভাবে করা আছে। যেমন মারুতি 800 একটা সময় ইট ওয়াজ ভেরি পপুলার, ইউ নো, ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ ভেরি লো বিকজ কিছুই ছিল না। দেন ওয়াগানার, অল্টো, these are cash cows, investment low but market share is high. Then dog products which is not doing well like that, so like Maruti Omni, Maruti Versa, Baleno. Here Baleno is not, এখনকার যে Baleno মডেল সে তার কথা বলা হয়নি, আগে একটা Baleno মডেল এসেছিল মারুতি, সেটার কথা বলা হচ্ছে, সেটা মার্কেটে ভালো কাজ করে, ভালো চলেনি। তো দ্যাট Baleno we are talking about, মানে এটা একটু পুরনো স্ট্যাটিস্টিক আর কি। নেক্সট হচ্ছে তোমার স্টার প্রোডাক্ট, আমরা বলতে পারি মারুতি জেন, মারুতি সুইফট, দিস আর স্টার প্রোডাক্ট, হাই মার্কেট গ্রোথ রেট, হাই মার্কেট শেয়ার। কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট যেটা চলেনি, এই দুটোই কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্টে যে দুটো মডেল দেখছো SX4 এবং A-Star, এই দুটো মডেল কিন্তু মার্কেটে চলেনি, মারুতি একদম চলেনি, কিন্তু প্রোডাক্টস আর গুড, দুটো প্রোডাক্টই খুব ভালো ছিল কিন্তু মার্কেটে চলেনি। সো মার্কেট গ্রোথ রেট সেটারও হাই ছিল, মানে মার্কেট ভালোই ছিল কিন্তু কোম্পানির মার্কেট শেয়ার খুব লো ছিল। তো SX4 এবং A-Star, সেজন্য এগুলো কোশ্চেন মার্কের মধ্যে আছে। এই কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্টগুলো কিন্তু দুটোই এখন ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেছে, এই দুটো প্রোডাক্টের কোনোটাই এখন নেই, ডিসকন্টিনিউ হয়েছে। ডগ প্রোডাক্ট যে ব্যালেনো, এটা ইভলভ হয়ে এসছে নতুন ভাবে, ভার্সা নেই অর্গানাইজেশনে, ওমনি এখনো আছে বাট ওইভাবেই আছে, ঠিক ডগের মতোই আছে, চলে কি চলে না এরকম ব্যাপার। ইট উইল বি অলসো ভেরি সুন ইট উইল বি অবসোলেট অর মেবি হয়েও গেছে। মারুতি 800 একটা সময়, এটা অর্গানাইজেশনকে তুমি জানো, মারুতি 800 থেকেই মারুতি ইন্ডিয়াতে এসেছিল বা মারুতি তৈরি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি বলতে পারো। সো মারুতি 800 ওয়াজ ক্যাশ কাউস, একটা সময় প্রত্যেকটা ঘরে মারুতি 800 ছিল একটা করে। ওয়াগানার ভেরি পপুলার কার স্টিল নাও, এটা ইভলভ হচ্ছে, তো এখনো আছে মার্কেটে। অল্টো, ইট ইজ অলসো স্টিল দেয়ার বাট ইভলভ হচ্ছে, তো আছে এখন। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য BCG ম্যাট্রিক্স অফ মারুতি। ওকে, so this is the thing, this is about the BCG matrix. I hope you have understood. Lots of examples are there, আমি দিয়েছি ওই জন্য, study it. If you have any doubt you can ask right now or you can ask me later also. ভালো করে পড়ো, BCG matrix is very important, BCG matrix is very important, go through it minutely. If you have any doubt, if you have any doubt, please ask me. Otherwise, I can end the class. Do you have any doubt in this section? Okay. So, thank you for joining. Goodbye.